إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، ما زال حديثنا مع شاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى وهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما زلنا نتحدث عن هذه النشأة، كيف ينبغي أن تكون هذه النشأة ونظرة الإسلام إلى هذه النشأة حتى يتحقق الأمن أيها الأحباب الكرام بهذه العناصر التي ترعرعت وكبرت في طاعة الله سبحانه وتعالى وكان قصدها الله وهدفها الله ووسيلتها الله ومنهجها الله ولقاؤها رضا الله سبحانه وتعالى. بعد أن تحدثنا عن ما يتعلق بالرضا ونحن في أركان الزواج وشروطه وضوابطه، نقف اليوم استكمالا لهذه الشروط وهذه الأركان في الزواج حتى يعي المسلم والمسلمة وخاصة أولياء وآباء وأمهات البنين والبنات حتى يعيوا في مجتمعهم كيف ينشئوا ويساهموا ويساعدوا في إنشاء بيوت لأزواج ينشأون في طاعة الله سبحانه وتعالى لكي تكون ذريتهم إن شاء الله سبحانه وتعالى قد أخذت من المناعة وأخذت من الطاعة ومن العلم ما يمكن أن تكون بها رجال ونساء يستطيعون حمل هذه الأمانة الثقيلة على بني الإنسان. Alors chers frères, chers sœurs, on est toujours avec une parmi les catégories que Dieu subhanahu wa ta'ala ombrage sur son ombre le jour où il n'y a pas d'ombre à part la sienne. Un jeune homme qui a grandi dans l'adoration de Dieu. On est toujours en train d'analyser et d'essayer de comprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers un jeune homme qui a grandi. Ce mot qui signifie le climat et les moments et les conditions dans ce jeune homme, il doit grandir pour qu'il puisse être un jeune homme utile à lui-même et à sa société et à sa communauté en particulier. Pour cela, on arrivait à parler du mariage. Parce que c'est ça, comment dirais-je, les conditions qu'on doit réaliser pour qu'on puisse fonder des couples qui méritent être des porteurs de ce message et transmettre ce message à leur descendance. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire. Mais malheureusement, à travers notre société, on trouve qu'il y a un petit peu un décalage entre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et ce que nous, on est en train de pratiquer. C'est pour cela, on ne va pas cesser de répéter toujours que les bases, il faut qu'elles soient solides. Et les bases de chaque couple, c'est les conditions de mariage. Si on arrive à les réunir et à les pratiquer, certainement, on va avoir des foyers et des couples qui ont bien compris leur mission et c'est bas. لذلك وقفنا عند الرضا وتحدثنا عن الرضا ورضا الزوج والزوجة ورضا الولي. نقف اليوم عند مستكملات هذه الأركان. قلنا يا الأحباب الكرام أن علماء الفقه تحدثوا بنوع من الليونة عن هذه الأمور، فقلنا إن الأركان التي يقل الخلاف فيها ما عدا الحنفية عند الولي هو الولي ورضا الزوج والزوجة والصيغة
وشاهدي عدل، هذا الأمور متفق عليها. الصداق بعض العلماء قالوا ليس ركنا، منهم من قال حتى ليس شرط، إنما هو أثر الزواج. سنحدد لماذا. أما شاهدي عدل فجمهور العلماء قالوا بأن الشهود، شهود العدل شاهدين، واشترط فيها الذكورية أن يكون الشهود ذكورا. جمهور العلماء مالك وأحمد والشافعي قالوا بأنه لا بد أن يكون الشاهدين في الزواج ذكرين عدلين. الأحناف نوع عندهم من المرونة، قالوا لا يشترط أن يكون ذكرين، قد يكون رجل وامرأتان، بل ذهبوا أبعد من ذلك، خاصة الإمام أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف قال ولا بأس إذا تزوج المسلم بالكتابية إن كان شاهدا كتابيا. إذا كل هذه الأمور أحباب الكرام فيها تفصيل، ولكن الأصل والراجح أن يجتهد المسلمون على وجه الخصوص حتى يكون الشهود ذكورا وعدولا، لأمر بسيط، لأن الأمانة التي يتحملها الشهود وخاصة في الوقت الذي لم يكن فيه العقد مكتوبا أمانة عظيمة، إنهم هم الذين يسهرون على يعني استقرار هذا الزواج، وهم الذين يكون لهم اليد الطولى في أن يجتهدوا دائما للتوفيق عند المشاكل في الأسر. لذلك الإمام أبو حنيفة حينما يعني فصل في هذا الأمر لحيثيات أخرى، وهذا الخلاف كما قلت لا يضر. Alors concernant les témoins dans le mariage, dans l'acte du mariage, on a parlé de tuteur, on a parlé de la façon, on parlera aujourd'hui de les témoins. Les témoins, la majorité des ulémas, des savants disent qu'il faut qu'il soit deux hommes justes, qui sont, ça veut dire pieux, pour témoigner de ce mariage. Ça, comme je dis, Imam Malik wa Abu Hanifa, ou l'imam Shafi'i wa Ahmad wa man tabi'ahum. L'imam Abu Hanifa, il est un petit peu souple là-dessus. Il a dit qu'on peut avoir un témoin homme et deux témoins femmes. Il a autorisé le témoignage des femmes dans l'acte de mariage. Avec son grand élève Abu Yusuf, ils sont même partis un petit peu loin. أنا أحباب الكرام بين قوسين هو من باب الأمانة العلمية، لابد أن أذكر لكم الخلاف في الفقه. الأمانة العلمية pour qu'on soit fidèle aux paroles de ces grands savants, on ne doit pas nier leurs paroles, on doit quand même les citer. Parce qu'on peut avoir parmi nous les gens qui sont fidèles à la doctrine hanafite. Mais tant qu'il y a cette opinion et les ulémas ne l'ont pas nié, on doit la citer. Pour ne pas dire pourquoi, il va nous rentrer dans ces détails, mais seulement. Et aussi, tout à l'heure je parlais en détail, on peut avoir déjà, par ignorance, un acte qui a déjà été comme ça validé avec un homme et deux femmes. Alors, est-ce qu'on va l'annuler pour reprendre à zéro? Tant qu'il y a cette opinion, on va voir qu'est-ce qu'ils donnent les savants. Alors, même plus loin, Imam Abu Hanifa, c'est que son grand étudiant Abu Yusuf, il a dit, si le musulman se marie avec une chrétienne ou une juive, et elle préfère avoir un témoin de sa famille, un témoin chrétien ou juif, pour témoigner pour sa soeur ou sa cousine, ou je ne sais pas ce qu'il peut témoigner dans l'acte de mariage, même si ce n'est pas musulman. Ça reste l'opinion de l'imam Abu Hanifa. Ils n'ont pas nié les savants, ils l'ont toujours étudié. Et dans les cas, nous on appelle que tant qu'il y a la majorité des savants qui disent telle chose, c'est mieux toujours de se renvoyer vers la majorité des savants pour ne pas avoir des problèmes. Mais الخطأ الذي نفعله أحباب الكرام وأنه في بعض الأحيان قد يشهد أناس شهادة لا يعونها. Parfois on fait des erreurs que parfois on témoigne d'un mariage qu'on ne connaît pas. Parce que ça veut dire quoi témoigner? ما معنى الشهادة في الزواج؟ الشهادة بأن تشهد أن هذا الرجل يستحق هذه البنت، وأنت تعرف هذا الرجل وتعرف هذه البنت، والذي يشهد للبنت يشهد بأن هذه البنت ليست من موانع الزواج، يعني لم تكن مطلقة أو لم تكن في عصمة رجل أو تستحق أن تتزوج بهذا الرجل لعفتها وكذا.
C'est pas seulement on est présent dans l'acte de mariage, on témoigne. Non, c'est plus sacré que ça. Les erreurs qu'on fait parfois, alors on va témoigner. On prend un témoin ici, un témoin là, et c'est bon. On dit voilà, le mariage est conclu parce qu'il y a 2 témoins. Les 2 témoins, il faut qu'ils témoignent bien, qu'ils connaissent le jeune homme qui mérite cette jeune fille. C'est pas seulement ils le croisent à la mosquée. Non, il faut qu'ils connaissent que il n'est pas marié, par exemple. Et entre parenthèses, dans nos pays musulmans, là aussi, autorisé la polygamie. Ici, c'est pas autorisé. Il faut qu'il sache qu'il est capable de prendre en charge une 2e femme dans notre pays. C'est pas ici. Pas dire que l'imam il autorise la polygamie en France. Ça, on respecte la loi d'ici. Mais par exemple, au Maroc, je connais par exemple un témoin qui va témoigner. Il faut qu'il connaisse les détails de ce jeune fille et les détails de ce jeune garçon et les détails de cette jeune fille. Va témoigner que cette fille n'était pas mariée. Si elle était mariée, elle a été divorcée. Et sa période, il doit être exprimé, la période de l'idda. Et ainsi de suite. C'est ça le témoignage. Vous voyez? Il faut qu'ils connaissent la fille, la voient. Je témoigne dans un mariage, je dois voir la fille pour que je puisse savoir que c'est vrai, je connais ce garçon-là, il s'est marié avec cette fille. Si je n'ai pas vu, je ne dois pas témoigner. Pour ça, حينما استدعي النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة وفي المسجد قال يا رسول الله واستدعيت لشهادة فأخذ بيد السائل فأخرجه إلى بيت قال أترى الشمس في كبد السماء قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع. Une personne est venue auprès du prophète, il lui a dit je suis invité à un témoignage. Quelqu'un m'invite à témoigner pour lui. Le prophète lui a dit pas de souci. Il a fait sortir de la mosquée, il lui a dit tu vois bien le soleil, il est au milieu du ciel, il éclaire le soleil. Tu peux l'indiquer où il est. Il n'y a pas de nuage qui le cache. Il a dit oui bien sûr. Alors il a dit tu témoignes pareil. Tu témoignes pareil. Tu ne peux pas dire oui le soleil il est dans le ciel. Il est où? À l'est ou à l'ouest ou au milieu? Je ne sais pas. Il y a du nuage. Alors tu ne témoignes pas. S'il y a du nuage qui est comme un obstacle contre quelque chose que tu ne connais pas, tu ne témoignes pas. C'est un témoignage dont tu auras. إذا هذا ما يتعلق بالشهود. أحباب الكرام، إذا ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر. ثم الصداقة. الصداقة كما قلت لكم هو عند جمهور العلماء ليس ركن. C'est pas un pilier. La dot, c'est pas un pilier du mariage. Parmi les sabomistes qui disent c'est même pas une condition. C'est, si on peut dire, une conséquence de mariage. Ça veut dire, قال بعض العلماء قد يعقد عقد الزواج بدون تحديد المهر. On peut conclure un mariage sans parler de la dot. Et après, la femme, il demande sa dot avec son mari. On peut se mettre d'accord. Vous voyez? Parce que parfois on dit, non, là, on ne connaît pas la dot, on ne sait pas, mais c'est quoi? Non, il faut connaître les savoirs. بل الله سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال العلماء أن الله قال لا جناح عليكم الإنسان إذا طلق امرأة تزوج بها ولم يمسها. يعني العقد مكتوب ولكن لم يمسها ولم يفرض لها مهرا. القرآن الكريم قال ولم تفرضوا لهن فريضة فيجوز ولكن إذا لم يفرض لها فرض ومات زوجها مثلا فإن العلماء أو قاضي البلاد يعطي لها مهر المثل ما يسمى بالمثلية مهر المثل مهر مثلها ويؤخذ في تركة الرجل قبل أن يتوفي. Alors il faut seulement faire attention entre les piliers et les conditions. On peut conclure un mariage sans dot. Et d'ailleurs la dot c'est le droit de la femme. C'est pas le droit du tuteur. C'est un droit pour la femme. Il est libre de faire ce qu'il veut avec. La femme, il est libre. Il est libre non plus de demander à son mari, je ne veux pas de dot. Moi, ma dot, c'est que tu sois fidèle à notre couple. Ça peut dire, لذلك يقول العلماء المهر قد يكون ماديا, quelque chose matériel, كما يكون معنويا, quelque chose moral. Quelque chose moral. وقد ذكر لنا التاريخ يا أحباب الكرام من أحسن المهور. Dans l'histoire de l'islam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des exemples des meilleurs dots, jusqu'au jour dernier. Des meilleurs dots. Deux exemples de dots à l'époque de Forme. نموذجان من مهر أحسن المهور. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
في حيث أخرج الإمام الحاكم وابن ماجه وغيره. فقالت يا رسول الله يعني زوجني، سواء تزوج بك أو زوجني، أنا حبيت زوجني أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له فيها. فقام رجل، إذا هذه شوف امرأة جاءت إلى المسجد فقالت يا رسول الله زوجني، زوج بي أنت ولا زوجني شي واحد من أصحابك. فقام رجل قال يا رسول الله أنا حبيت نتزوج. Alors aujourd'hui on dit oh la femme comment il parle comme ça à la mosquée aux gens, il vient dire devant tout le monde je veux me marier. C'est ça les droits des femmes. Il y en a بعض الفقهاء يقول صوت المرأة عورة. Ça dépend, il faut faire attention. Vous voyez, ça c'est la femme, elle est venue à la mosquée, il s'est proposé au prophète sallallahu pour son mariage. Pourquoi? Parce qu'il cherche un pieux, il cherche quelqu'un que le prophète va indiquer. Et un homme il a dit au prophète je veux marier. النبي صلى الله عليه وسلم ألاك مهر تصدقها؟ T'as une dot? Tout de suite on fait le mariage. J'ai rien. Voilà. J'ai qu'un qamis. J'ai seulement ce tissu qui est sur ma peau. Je peux lui donner. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتها رداءك تبقى بلا رداء. Si tu lui donnes cela, tu restes sans rien. التمس ولو خاتم من حديد. Cherche même une bague en fer. La personne il est sorti, il cherchait quelque part, je n'ai pas trouvé, il est revenu. Ya Rasulallah, lama jitian. Qala ama'aka min al-Qur'an shay? Qala t'as pris un petit peu du Coran? Il dit oui, j'ai appris surat til, surat til, surat til. Qala ta dot c'est de lui faire apprendre ce Coran. Qala mahruha zawwajtuha laka bima ma'aka min al-Qur'an. Je t'ai marié cette femme selon ce que tu as comme Coran. Tu lui apprends ce que tu as comme Coran, c'est ta dot. Et c'est la meilleure dot. Imaginez, c'est ta femme qui t'a dit, tu sais quoi? Moi je ne connais pas l'arabe. J'ai pas appris beaucoup de Coran. Toi tu connais un petit peu de Coran. Ma dot, tu m'apprends tout ce que tu connais comme Coran. Faites attention. C'est un engagement. Tout ce que tu connais comme Coran. Si tu as dit ça, ça veut dire tout ce que tu connais, tu dois lui apprendre. Je veux dire, tu sais quoi? Je te donne 2000 euros et c'est trop là. Je ne peux pas t'enseigner tout ça. Faites attention. Je peux pas prendre. Ou bien ta femme peut te dire, moi, ma dot, que tu sois fidèle à notre couple jusqu'à la fin de vie. C'est un engagement. Ça veut dire même un mauvais regard dehors, tu seras jugé parce que tu n'es pas fidèle à ton couple. Oui. ومن أحسن المهور كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يمن المرأة يعني سهولة يعني حالها ويسر مهرها. La femme qui comment dirais-je, qui aura un bon espoir pour vivre un couple heureux dans la vie, c'est celle que tu trouves ces trucs qui sont faciles. Tout de suite la famille s'y met d'accord, il n'y a pas de problème entre les deux familles, tout de suite on se met d'accord dans beaucoup de choses, et ça doit être facile. Quelque chose dans والنبي يقول أكثرهن بركة أقلهن مهورا. La femme qui aura beaucoup de bénédictions de Dieu dans son couple, c'est celle qui ne demande pas trop de matériel dans son couple, avec sa dot. Et la dot, ce n'est pas pour acheter. On va parler tout à l'heure de la philosophie de la dot. Ce n'est pas pour acheter la femme, c'est autre chose. Mais avant ça, deuxième image de la dot. Sulaym, Anas ibn Malik ibn al-Nadir. Sulaym كانت من أوائل من دخل إلى الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وزوجها مالك بن النضر لم يرضى بالإسلام، فر وذهب إلى الشام ومات تما ومات. وسليم هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجاءها أبو طلحة وكان مشركا ورغب في الزواج بها، يريد الزواج بها ورغبت فيه وتعرفه من مكة. فقالت زواجي أن أقبل منك الزواج وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتدخل الإسلام، فهذا مهري. وكان ديك ساعات العرب كان عندهم مهور يغالون فيها 100 ناقة ولا 150 ناقة ولا إيه. قالت أنا ما أريد النوق، أريد مهري أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعقد النبي صلى الله عليه وسلم عقد الزواج، مش مشكلة. فذهب الرجل يفكر ويريد أن يتزوج وبدأ يبحث عن الإسلام واقتنع بالإسلام، فذهب إلى رسول الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم زواج سليم بأبو طلحة التي رزق منها أبا عمير الذي له قصة جميلة كذلك، وهو الذي ذكرناه آنفا أنس بن مالك. أمه سليم قبلت أحسن مهر في الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sulaym, c'était parmi les premiers qui ont embrassé l'islam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la connaît bien, il la respecte bien. Dès qu'il lui a parlé de l'islam, il est rentré à l'islam. Il est parti à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'immigration. Son mari, Malik ibn Nadir, il a eu Anas ibn Malik avec elle. Et celle Khadija, هي التي رهنت ابنها لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. Dès qu'il est venu à Médine, il a mis à disposition son fils Anas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit celui-là, il sera ton serviteur. Il va te servir, il va être toujours avec toi. Il avait 10 ans, Anas ibn Malik à cette époque-là. Il a été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 20 ans. À la Mecque même, il a pris 10 ans de Médine. وتعرفون بين قوسين النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك وأنس بن مالك لم يمت حتى رأى 100 من أولاده وأولاد أولاده. كان عمر وكان غنيا في آخر حياته وكان له جدار يثمر مرتين في السنة. قال النبي اللهم بارك في رزقه وفي ذريته. النبي صلى الله عليه وسلم a fait invocation avec Anas bin Malik, le fils de Sulaym. Regardez, quand Dieu subhanahu wa ta'ala te donne la baraka, la bénédiction dans le couple, Anas bin Malik, c'est quelqu'un qui a été au service du prophète jusqu'à sa mort. Et la plupart du hadith, c'était parmi les premiers qui ont dépassé les centaines de hadiths auprès du prophète. Et le prophète lui a dit, Seigneur, bénis la descendance de Anas ainsi que la richesse de Anas. Il a été à la fin de sa vie le plus riche. Il n'est pas décédé jusqu'à ce qu'il avait vu 100 personnes de ses petits-fils et ses enfants. 100 personnes de sa descendance. C'est Barakat el-Mahr. Et Sulaym, il y avait une bonne relation avec le prophète. Et quand son mari, Malik ibn Nadir, il est parti, il a quitté, il est parti au Shem, il ne veut pas embrasser l'islam, mais il est mort là-bas. Après qu'il a fini sa période, Abu Talha, il est venu demander sa main. Mais il était mécréant. Abu Talha, il était mécréant, il connaît bien Sulaym. Et elle lui a proposé, il lui a dit, ma dot, il sait qu'à l'époque des Bédouins, la dot pour eux, c'est quelque chose de sacré. Il lui a dit, mais ma dot, moi, si tu veux te marier avec moi, que tu embrasses l'islam. Tu prononces cette formule, je témoigne qu'il n'existe de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et Mohammed c'est son messager, et ce sera ma dot. On va dire devant le prophète, il va conclure le mariage. Abu Talha, il a bien réfléchi, il a trouvé le bonheur dans cette religion, et il est parti auprès du prophète, il a prononcé la formule, il a signé le mariage avec Sulaym. Ça c'est des vrais d'autres al-Ahbab Karam dans l'histoire de l'islam qui ont donné des vrais hommes, des vrais jeunes qui ont agrandi dans l'adoration de Dieu. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الجميل وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله ومن والاه. اما بعد ايها الاحباب الكرام كما قلت لكم المهر اصلا ليس لشراء المراه. La dot en vérité c'est pas pour acheter la femme. La dot يعني في جملة مفيدة هو عربون على أن الرجل يقول لزوجه في المستقبل أنه بعد عقد القران ستنتقل مسؤولية وتكليف أبيك عليك إلي، وهو للتجهيز. يعني أن الرجل يقول لزوجته انطلاقا من إمضاء عقد النكاح لن يتكفل أبوك بعد اليوم بك، إنما ستكون كفالتك علي أنا، فتأخذها من كفالة أبيها إلى كفالتك أنت، تكون أنت المسؤول عنها. فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال والرجل راع وهو مسؤول عن أهل بيته. ويقول سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. معروف يعني فيما تأكل وما تشرب والأخلاق وهو كذا وكذا. Alors la dot, la philosophie de la dot dans l'islam, c'est pas pour acheter la femme. C'est un symbole que l'homme présente à sa femme, selon sa demande à elle, pour lui dire, à partir d'aujourd'hui, à partir de la signature de l'acte de mariage, la responsabilité, ça se transmet de ton père à moi. Je serai le responsable de tout ce qui te concerne dans ta vie jusqu'à la fin de notre vie, à partir de la signature de l'acte. Et il lui donne de quoi se préparer pour rentrer chez elle. Ni moins ni plus. Et il a le droit à la femme
de lui délaisser la dot, de demander autre chose, ou bien de ne pas carrément la prendre. يقول الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن المهر يعني إذا تركوا لكم شيء من هذا المهر فكلوه هنيئا مريئا. Si votre épouse vous en a donné cette dot, vous pouvez la consommer. Mais ce n'est pas avant son avis. Il s'agit de quelque chose matériel. لذلك أحباب الكرام إنما الصداق كما قلت هو آثار من آثار الزواج وليس ركنا ولا شرطا من الزواج وهو حق للمرأة. أن الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. Et donnez à vos épouses leur dot en tout bon cœur. Et c'est eux qui vous ont donné la permission d'en prendre ce qu'ils veulent et ils vont donner. Aujourd'hui, malheureusement, c'est qui décide dans la dot? C'est le tuteur, soit le père, soit le frère. Il n'a pas le droit. Si on parle, je parle de la religion musulmane, je ne parle pas de la tradition telle. Parce que comme je dis, toujours malheureusement, quand on parle de l'islam 2, et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez après 2, mais quand vous parlez de l'islam de Dieu, subhanahu wa ta'ala, ça c'est autre chose. Moi je parle de l'islam de Dieu, la religion de Dieu, dis cela. L'islam de notre pays, de tout ce que vous voulez, ça c'est autre chose. De notre tradition, de ce qu'on a compris, ça c'est autre chose. Mais quand on parle de l'islam et la voix de Dieu, subhanahu wa ta'ala, il est clair là-dessus. إذن أحباب الكرام إذا توفرت هذه الشروط العقد صحيح. طيب الولي راضٍ والبنت راضية والرجل راضٍ والصيغة زوجتك قبلت الزواج la formule je demande la main de ta fille je t'ai marié ma fille telle bien précis. Il faut bien qu'il précise sa fille s'il en a plusieurs. ثم شاهدي عدل deux témoins et la dot entre les deux يكون الزواج صحيح. إلا أنه من الأخطاء كذلك التي نقع فيها أنه خاصة في وقتنا من المسلمين من يتهاونون عن كتابة عقد النكاح. Et ça c'est un autre sujet. Malheureusement aujourd'hui, il y a parmi les musulmans qui veulent pratiquer la religion, mais ils négligent l'acte civil. Et quand on parle de l'acte civil, c'est l'acte qui préserve les droits. Moi je vais essayer de prendre un petit peu de temps pour vous parler de ça. Et répondre à une question. Oui, à l'époque du prophète, il n'y avait pas l'acte de mariage. Bien sûr. À l'époque du prophète, il n'y avait pas ni l'acte de mariage, ni l'acte de commerce, ni l'acte de vendre et acheter, ni l'acte de location. Il n'y a aucun acte à l'époque du prophète. Oui. C'est pas que l'acte de mariage qui existe. Bien. Pourquoi? Parce que le prophète, tout simplement, c'est lui qui est responsable. Quand le prophète il marie deux personnes, ou bien assister à un commerce entre deux personnes, c'est lui, il le fait autant que chef de l'État, autant que quelqu'un qui a le pouvoir d'intervenir, de préserver les droits de celui qui est lésé. Aujourd'hui, malheureusement, on appelle les imams pour les planter dans un truc où il n'y en a pas. J'ai cité, أنا تحدثت عن الولي رضا الزوج والزوجة الصيغة والشاهدين والصداق. وين الإمام? Il n'y a pas d'imam. L'imam, il n'a pas le pouvoir du prophète. C'est qui a le pouvoir du prophète aujourd'hui? Même dans nos pays arabo-musulmans. C'est le gouvernement. Aujourd'hui, il y a des services pour l'acte du mariage. Tu ne peux pas te marier comme ça. Sinon, quand tu te maries comme ça, entre parenthèses, ce qui s'appelle aujourd'hui halal, moi, j'aime pas ce mot-là. C'est pas j'aime pas le mot halal. Pourquoi? Parce que on déforme les mots. Le mot halal dans la jurisprudence islamique, on l'utilise quand on parle de quelque chose consommable. La viande halal, quelque chose qu'on consomme halal ou pas halal. Mais quand on parle de l'acte de mariage, on parle d'un acte validé ou non validé. Il n'y a pas de souci, celui qui n'est pas d'accord. Lisez tout ce que vous voulez dans la jurisprudence islamique. Si vous trouvez dans le chapitre mariage, premier chapitre, mariage halal, venez, je refais ce prêche pour présenter mes excuses. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le mariage halal.
Il y a le mariage facile, ou là, le mariage salih, ou le mariage mansour, nasir, ou chez Menad al-Qabil. Il y a les termes, il y a le mariage validé, non validé, authentique, pas authentique, mais halal. Arrêtez de prendre les filles des gens comme ça halal. Le halal ne va pas manger la femme. Est-ce qu'il est halal ou il n'est pas halal? Il faut que ce soit clair et net là-dessus. Hein? Mais est-ce que l'acte est valide ou pas valide? Alors pour qu'il soit valide, hein, il faut quoi? Il faut une condition qui est aujourd'hui, comme l'a dit l'imam Ibn Taymiyyah, في الفتاوى الجزء 32 الصفحة 131, celui qui veut bien détailler. L'imam Ibn Taymiyyah dans son ouvrage Al-Fatawa, le volume 32, la page 131, il a dit وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يكتبون الصدقات أي المهور لأنهم كانوا لا يكتبون كانوا يؤتون المهور عاجلا ولا يؤجلونها ولما أصبحوا يعطون من المهر المعجل والمؤجل أصبحوا يكتبون المهور فتكون هذه الكتابة حجة على أنه زوجها. Ibn Taymiyyah dit à l'époque des compagnons, ils n'écrivent pas dans la dot. Parce que eux, ils donnent la dot dans le premier jour. Tu veux combien? Tiens. Tu veux rien? La parole, il n'y a pas de souci. Mais après, la génération après, ils notent l'acte de mariage et ils notent la dot. Est-ce qu'il a été donné complète ou la moitié? Pour que ce sera une preuve qu'il reste une partie de la dot comme une preuve que celui-là s'est marié avec celle-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses après. لذلك أنا أقول لكم مسألة واحدة أحباب الكرام. القرآن الكريم. القرآن الكريم واضح. يقول سبحانه وتعالى سورة البقرة: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. Il ne faut pas décider l'acte de mariage avant que la femme passe sa période de l'idda. Ici, il parle de la femme qui était déjà mariée et une personne qui cherche à se marier avec elle. Soit elle est divorcée ou bien son mari est décédé. Et lui, il cherche à se marier avec elle. Alors Allah, il dit, l'acte, il a parlé de uqda. L'acte de mariage, il ne faut pas décider avec la femme avec laquelle tu souhaites se marier après le décès de son mari ou bien après son divorce. Il ne faut pas décider l'acte de mariage avant qu'il finisse sa période. Aujourd'hui, il faut l'acte civil, c'est le seul qui est présent. Maintenant, ça, facilement. Est-ce que l'acte civil est halal? Entre parenthèses, est valable? Oui ou non? Il est valable. Tant que on est parti à la mairie et on a le tuteur et deux témoins, on s'est mis d'accord et l'adoption entre nous. Pourquoi? Parce que si tu poses la question à le maire, il n'est pas musulman. C'est lui qui va signer. Oui, mais c'est le maire qui t'a donné la pièce d'identité. Alors la pièce d'identité, il n'est pas halal. Pourquoi tu cherches la pièce d'identité auprès du maire? Pour préserver tes droits, parce que tu veux travailler, tu veux la sécurité sociale, tu veux chômage, tu veux beaucoup de choses. Mais pour que tu puisses préserver ta descendance, parce que quand tu es mort, il t'a pas d'acte de mariage, c'est qui va garantir ton héritage à tes enfants? Même dans le pays arabe musulman, si tu n'as pas l'acte de mariage. Tu ne peux même pas y aller au pèlerinage avec ton épouse si tu n'as pas l'acte de mariage. Tu imagines? Tu vas aller au pèlerinage avec ton épouse. Tu poses ton dossier. Et quand tu vois qu'il y a tel garçon et telle fille, ils vont y aller ensemble le mariage, ils se posent la question, c'est quoi la relation entre les deux? Oui, c'est l'imam de Gonesse qui les a mariés. Non, c'est pas l'imam de Gonesse. Je ne te connais pas. Faites attention. L'acte, il faut qu'il soit noir sur blanc. Et après, avant qu'il y aille là où vous voulez, il faut seulement réunir ces conditions. Et l'acte sera valide. Pourquoi? Pour préserver les droits de beaucoup de choses. Parce que malheureusement, on ne fait pas attention à une règle de la juriste dans la jurisprudence qui s'appelle Sadd ad-Dara'i'. Aujourd'hui, malheureusement, croyez-moi, on fréquente ces problèmes. Il y a malheureusement des frères qui s'appellent des musulmans qui sont mariés 2-3 fois halal. Ici en France. Je ne veux pas citer la ville où il y a un cas où la dernière femme, elle a dévoilé que son mari, il a déjà 3 relations avec, c'est elle la 4e. Halal. Faites attention à cela, ahbab karam. Il n'y a pas, ça c'est halal. Et tout ce qui emmène à quelque chose illicite, ça devient illicite. ذلك يقول العلماء
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Toute condition qu'on ne peut pas faire sans, toute obligation qu'on ne peut pas faire sans condition, la condition devient obligatoire. Et tout ce qui emmène vers le désordre et ce qui est illicite, il est illicite aussi. C'est pour ça, faites attention à صاحب الكرام. إنما هو ذكرى والذكر تنفع المؤمنين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى اللهم آت نفوسنا تقواها زكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أمنا في هذه البلاد. اللهم يا رب أمنا في ديننا وأمنا في أعراضنا وأوطاننا وأمنا في أهلنا وأزواجنا وذريتنا وارزقنا ذرية صالحة تعبدك ليوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع بحق قراءة الإسلام في كل مكان إنك نعم المولى ونعم النصير. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العزيز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر.